हेलो बच्चों, सब तो पहला सत श्री अकाल। बच्चों, पिछले वीडियो ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਗੁਣਨ ਦੀ ਜੋੜ ਤੇ ਵੰਡਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਓਵਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਣਾ ਤੇ ਜੋੜ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, A, B ਅਤੇ C ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੰਡਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, A ਦੀ B ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, A ਗੁਣਾ B, ਫਿਰ A ਦੀ C ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, A गुना C। तो ये है बच्चों अपनी वंडनशीलता प्रॉपर्टी गुना दे उपर जोड़ दी, गुना दे उपर जोड़ दी। आप एक उदाहरण लेके इन्हू समझते हैं। उदाहरण की कह रही है, मान लो A आ गया बच्चों 2/3, B आ गया -1/4, C आ गया बच्चों 5/6। तो गुण की कह रहा है, खब्बा ते सज्जा पासा की होना चाहिए, बराबर। तो आप खब्बे पासे की गल कर रहे हैं। हुण खब्बा पासा की है, A गुना B प्लस C। कीमत भरीए, A की जगह बच्चों की आ गया 2/3, B की जगह आ गया -1/4 प्लस C की जगह आ गया बच्चों 5/6। तो क्लीयर है? आप बच्चों की करांगे, पहला ब्रैकेट खोलांगे, जोड़ करना है 4 ते 6 का लघुत्तम। 2 के पहाड़े ते गया 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 के पहाड़े ते गया 2 एकम 2, ये नहीं वंडिया जाता, ओमे दा ओमे। 3 के पहाड़े ते गया बच्चों, ये ओमे दा ओमे, 3 एकम 3। तो लघुत्तम बच्चों जो आ गया अपना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तीए 12। तो बच्चों अपने को आ गया 2/3 ओमे दा ओमे गुना, हुण इत्थे लघुत्तम हो गया 12। 12 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 3, 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 3 ਏਕਮ 3, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਲੱਸ ਦਾ। 12 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 2, 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 10। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? -3 + 10, ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਘਟਾ ਕਰਾਂਗੇ 7, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਲੱਸ ਵਟੇ 12। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਓ, 2 ਏਕਮ 2, 6 दूनी 12, 7 ਏਕਮ 7, 6 तीया 18। तो यदा मतलब जो खब्बा पासा आप हल किया बच्चों, अपने को की आ गया हल करके 7/18। हुण आप जी गल करनी है, आप सज्जे पासे की गल करनी है। तो सज्जा पासा अपने को की है AB प्लस AC, A गुना B प्लस A गुना C। तो बच्चों A किन्ने देखो ध्यान नाल, 2/3, B किन्ना -1/4। माइनस की रकम बच्चों हमेशा ब्रैकेट से लिखना है, मैं थोड़ा हर लैक्चर से गल कह रहा। A आ गया 2/3, C आ गया 5/6। तो गुना 2 ਏਕਮ 2 बच्चों, 2 दूनी 4, 1 ਦੀ 1 ਨਾਲ गुना की 1, तो 1 माइनस का निशान पे, 3 दूना 6, 2 ਏਕਮ 2, 2 तीया 6, 1 5 5, 3 9। हुण विचाले की आ गया जोड़। तो आप की करांगे बच्चों, 6 ते 9 का लघुत्तम लैके चलांगे। 3 के पहाड़े ते गया 3 दूना 6, 3 9। हुण 2 ते वंडीए, 2 ਏਕਮ 2, ये नहीं वंडिया जाता, ओमे दा ओमे। 3 ते वंडीए, ये नहीं वंडिया जाता, ओमे दा ओमे, 3 ਏਕਮ 3। तो जो लघुत्तम है बच्चों की हो गया 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 तीए 18। 18 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 3, ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 3 ਏਕਮ 3। 18 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਬੱਚਿਓ 2, 2 ਦੀ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 10। -3 + 10, ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਵਟੇ 18। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਗਏ? ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵੰਡਨਸ਼ੀਲਤਾ ਗੁਣ, ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਨ ਦੀ जोड़ ते वंडनशीलता। तो असल दे विच बच्चों आपां की कीता है, आपां ब्रैकेट्स खोलियां ने, A दी B नाल करती,
फिर ए दी सी नाल करती, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का फायदा की है, आपां नूं इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलने ने, आपां उहनूं हल करांगे ते सेम रिजल्ट बच्चों की है जोड़दा है। तो जे आप सेम रिजल्ट की गल करांगे ना, तो सेम रिजल्ट बच्चों घटा दा भी है। जिवें आपां इत्थे लिखिआ प्रमेय संख्या लई गुणन की जोड़ ते वंडनशीलता, सेम बच्चों आपां जिहड़ी गल करांगे गुणन की घटा ते वंडनशीलता, बिल्कुल सेम चीज़ है, सेम रिजल्ट है इसका। तो फिर बच्चों वो की बन जू, ए गुना बी प्लस की थां ते की आ गया माइनस। तो पहला ब्रैकेट खोलो, ए दी बी नाल गुना की माइनस, फिर आपां बच्चों ए दी सी नाल गुना की, तो यह हैगी अपनी गुणन की घटा ते वंडनशीलता। तो हुण आपां इस तो बाद जिहड़ी अपनी अभ्यास 1.1 है, आपां उहदे सवाल शुरू करते हैं। हुण बच्चों आपां अभ्यास 1.1 की गल कर रहे हैं। ये अपने कोल एक उदाहरण है बच्चों, किताब दे विच कोशिश करो दे विच मुल पता करो। तो एक क्वेश्चन मैं अभ्यास 1.1 का पहले सवाल का पहला भाग ले रहा ताकि क्वेश्चन की प्रॉपर्टी जल्दी समझ आ जाए। तो देखो इस बच्चों किवें है, हुण आपां इहनूं डायरैक्ट भी हल कर सकते हैं, पर बच्चों आपां सौखा बनाने लई की करांगे, आपां जिहड़े हुण गुण की गल कीती है, आपां की गल कीती है, ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस ए गुना सी, यही की है ना। पर हुण आपां उल्टा चल रहे हैं, मतलब आपां नूं उरे एक साझा दिता होया। देखो ध्यान नाल बच्चों, इत्थे आपां नूं बच्चों की दिता होया 7/5 साझा दिता है। तुसीं पहलां ये देखना साझा किहड़ा है, तो इहनूं बाहर कड्डो। तो जदों आपां 7/5 नूं इत्थों साझा कढ लिया गुना, पिछे की बचिया, पहली रकम दे विचों ये बाहर कढ़ता बच्चों, अपने कोल की बच गया -3/12 है ना। आ निशान आ गया ओमे दा ओमे, इस दे विचों 7/5 बाहर निकल गया बच्चों, ये कितना आ गया 5/12। समझ आ गई ना मेरी गल। तो हुण देखो की हो गया जोड़, क्योंकि हर इको नाल दा है तो लघुत्तम यही रकम आजू, जे अलग अलग हुंदा आपां फिर आपां लैके चलते हैं। तो उपरलियां संख्यावां उमे दियां उमे। इस तो बाद बच्चों दोनों निशान अलग अलग है, घटा हो गया 5 चों 3 घटाए 2, वड्डी रकम का निशान प्लस ओमे दा ओमे, तो यह आ गया बच्चों 2/12। हुण इह चों किहड़ी हल हुंदी है उपर ते नीचे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 6 5 30। तो बच्चों इनू जो हल किया अपना पहला सवाल, ये आंसर कितना आ गया 7/30। हुण मैं इधर देख रहा, तुसीं ये देखो उरे रकमा कितनी है बच्चों, रकमा दे विच देख रहे जोड़ घटा, उरे माइनस दिता है, पहले इनू ब्रैकेट च पाओ क्योंकि उरे गुण है। हुण देखो ध्यान नाल आ दोनों रकमां नूं 3/5 इत्थे पिया बच्चों, 3/5 अपने कोले इत्थे पिया, तो इन्हां दोहां दे विचों 3/5 नूं बच्चों आपां की कढ लिया साझा कढ लिया। ये मैं दोनों तरीके हल कराऊंगा, जिवें ठीक लगे तुसीं कर सकते हो। तो पिछे आ गया बच्चों -2/3, तो इत्थे की बच गया देखो -1/6। आपां इन्हां दोनों रकमां दे विचों 3/5 नूं की कीता साझा कढ लिया, तो पहली रकम दे विचों 3/5 कढ़िया, की आ गया -2/3, इत्थों कढ़िया की आ गया 1/6। आ रकम कल्ली बच गई बच्चों, इहनूं आपां उवें दा उवें ही लिख लिया। तो हुण इस तो बाद 3 ते 6 का बच्चों की करांगे लघुत्तम लवांगे, क्योंकि आपां उरे जोड़िया घटा करना है। तो 3 ते 6 का लघुत्तम देखो, 3 के पहाड़े ते गया 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 के पहाड़े ते गया, तो लघुत्तम आ गया 3 गुना 2 बराबर 6। 6 नूं 3 नाल वंडिया 2, -2 नाल गुना की -4, 6 नूं 6 नाल वंडिया बच्चों 1, तो ये आ गया अपने कोले आह। हुण 3/5 गुना -4 -1 -5/6 प्लस 5/2। ठीक है बच्चों, इन्होंने दोनों आप हल करांगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, इत्थे ध्यान रखना है जोड़ का निशान है ये अड ही रहना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो बच्चों की हो गया, एक दी -1 नाल गुना की -1, एक दी 2 नाल गुना की 2 प्लस 5/2। नीचे रकम बच्चों इको नाल दी है, ये 2 आ गया, -1 + 5। हुण -1 + 5 चों घटाया 4 बच्चों,
2 एकम 2, 2 दूनी 4। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੰਡਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ 2 ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋੜ ਦਾ ਉਲਟਾ, ਜੋੜ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਬਣ ਜੂ, ਜੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਾਹਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਪਲੱਸ ਦੀ। ਜੋੜ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਕਮ 2/8 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਬੱਚਿਓ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ प्लस, तुसी ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਲੱਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖੋ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਉਲਟਾ, ਵੰਡ ਰਕਮ ਉਲਟੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ a ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, a ਦਾ ਉਲਟਾ। a ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੈ 1/a। ਜੁੜਾਤਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਉਲਟਾ। -13 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ 1/-13। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮਾਈਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬੱਚਿਓ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 19/-13। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਾਈਨਸ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੁੜਾਤਮਕ, ਜੋੜ ਦਾ ਉਲਟਾ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਉਲਟਾ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਈ ਦਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਰਕਮ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ, 6/13 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 6/13 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, -7/16 ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 16/-7। ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 6 ਦੀ 16 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 16×6 96। 13 ਦੀ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 13×7 91, ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ 1.1 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਗੁਣ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਗੁਣ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਤਤਸਮਕ ਤੇ ਉਲਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਿਰੂਪਣ। मतलब representation of rational numbers, representation of rational numbers on number line। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਓ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ 0 ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ 1 2 3 4 5 6 7। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, -1 -2 -3, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ 1/2 ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 3/5 ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? 10 12 15 18 20 25 1 ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ, 1.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। 1 ਸਹੀ 3/5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। 1 ਸਹੀ 2/7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 2.25 1 ਸਹੀ 3/4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 1.25 1 ਸਹੀ 1/4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 1 ਸਹੀ 5/8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆ ਗਈ? 2 ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੰਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2 3 ਜਾਂ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ 1/2 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਓ। ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਓ। ਹੁਣ 1/2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੰਖਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1/2 ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ। ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 0 1 ਤੇ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਅੱਧੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ 1/3 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ 1/3 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਓ? 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 0 ਤੇ 1 ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? 3 ਬਰਾਬਰ 'ਚ। 1 ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਓ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ 1/3, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 2/3।
3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 1/3। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2/5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 2/5 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ 3 ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 3 ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਾਈ ਨੂੰ 5 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੰਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ 0, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 1, 5 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਆ, 1 2 ਤਾਂ 4 ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 5 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 5 ਹਿੱਸੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੀ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ 1/5। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 2/5। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਓ 3/5। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 4/5। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2/5 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 2 ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 7/4। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। 0 1 4 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ 3 ਬਿੰਦੂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ, 1 2 3, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 1/4, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2/4, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3/4, ਤੇ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 4/4। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 7 ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, 2 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, 1 2 3। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੋਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਅੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ 2/5 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲੈ ਲਿਆ 0। ਅਗਰ ਹਰ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0/5। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਰ ਲਾਇਆ 1/5, ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 2/5। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 2/5। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀ 7/4 ਦੀ। ਤਾਂ ਹਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ 0/4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 0 ਨੂੰ 0/5 ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7/4 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 1/4, ਦੂਜਾ 2/4, ਤੀਜਾ 3/4, ਚੌਥਾ 4/4, 5/4, 6/4 ਤੇ 7/4। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਗਿਣਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਓ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਿਰੂਪਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ 1.2 ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ 2 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਓ ਉਲਝਣ ਦਾ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਲਓ। 2 ਆ ਰਿਹਾ 2, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 4 5 6 ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੋ। ਤੇ 2 ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। 1 ਆ ਗਿਆ, 0 ਆ ਗਿਆ, -1 ਆ ਗਿਆ, -2 ਆ ਗਿਆ, -3 ਆ ਗਿਆ, -4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ 2 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਵੱਡੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਛੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 5। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 0 -1 -2। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੱਚੋ 1 0 -1 -2 -3, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ -4 ਲਿਖ ਦੋ, -5 -6, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਓ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। -2/3 ਅਤੇ 4/3 ਵਿਚਕਾਰ 3 ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਰ 3 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿੰਨਾ 3 ਹੈ, ਤੇ ਉਰੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ? ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 3, 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 0/3, ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4/3 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1/3 2/3 3/3 4/3। ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, -1/3 ਤੇ -2/3। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? 3। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ -2/3 ਅਤੇ 4/3 ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? -1/3 ਹੈ, 0/3 ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 0 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1/3 ਹੈ, 2/3 ਹੈ, 3/3 ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ 3 ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕਾਈ ਦੇ 5ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -3/2 ਅਤੇ 5/3 ਵਿਚਕਾਰ 5 ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 3 ਹੈ। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੰਡੇਗਾ 2 × 2, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ 3 × 3। ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? 2 × 3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 6। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ -3/2 ਅਤੇ 5/3, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? 6 ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ? 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ। 3 3 9 3 2 6। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3 ਹੈ, 3 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 6। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ? 2 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 10/6। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬਰਾਬਰ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਨੀਚੇ 6 ਹੈ ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 0/6, 10 ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6
7 ਵਟਾ 6 ਵਟਾ 6 7 ਵਟਾ 6 8 ਵਟਾ 6 9 ਵਟਾ 6 10। सेम बच्चों -9 है तो -1 वटा 6 -2 वटा 6 -3 वटा 6 -4 वटा 6 -5 वटा 6 -6 वटा 6 -7 वटा 6 -8 वटा 6 ਤੇ -9 वटा 6। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ 5 ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਬੱਚਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ 2/3 ਅਤੇ 4/5 ਵਿਚਕਾਰ 5 ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 3 ਦੇ ਕੰਟੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 5 ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਲਘੁੱਤਮ ਆ ਗਿਆ 3 ਗੁਣਾ 5 15। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 15 ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 2/3 ਤਾਂ ਨੀਚੇ 15 ਦੇ ਲਈ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ 3 5 15 ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ 2 5 10 3 5 15। ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ 4/5 ਹੈ ਨੀਚੇ ਬੱਚਿਓ 15 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 3 ਨਾਲ 12/15। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਓ 10/15 ਅਤੇ 12/15 ਵਿਚਕਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 11/15। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ 5 ਲਿਖਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਓ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 5 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ 10/15 ਹੈ ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 60/90। ਦੂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12/15 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 72/90। ਤਾਂ ਹੁਣ 60/90 ਅਤੇ 72/90 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖੋ 61/90 ਪਈ ਹੈ 62/90 ਪਈ ਹੈ 63/90 ਪਈ ਹੈ 64/90 ਪਈ ਹੈ 65/90 ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 4 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।